ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਯਾਦ ਕਰੇ। तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ां कदम चलेगा। अगर करोड़ां कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता। तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता। एक एक कदम नाले वाट नहीं तय होगी, तेरे सिमरन नाले वाट नहीं तय होने लगी। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेट। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ां कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, तां ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल दी गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा दी याद ही मिला देंदी है। एक चित जाए एक छिन ते आयो, एक छिन एक सैकंड काल फास के बीच ना। काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किस नूं करेगा? इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होएगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये सिमरती निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है। इनू स्नेह कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इसकी निंदा नहीं करती। मोह क्यों है? कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह दे च मिठास ना आउंदी, ना पशुओं के बच्चे पलने सन, ना मनुखों दे। सारा संसार सुन्न हो जाना सी, कुछ भी नहीं होना सी। लेकिन सिर्फ मोह दे तल ते ही रह गए, अगे गया ही नहीं। ये मनुख पशुओं तो उच्चा नहीं उठ सके। बस इन्नी गल, इन्हें बुलंदियां नूं नहीं छोड़ा। स्नेह दे च एक छोटा हुंदा है, एक वड्डा हुंदा है। बच्चा हमेशा ही छोटा, मासूम है, कमजोर है, मजबूर है। स्नेह स्नेह दे च देना ही देना होंदा है। समा देना है मां ने, अपने अस्त्रां दा दुध देना है, खून देना है, अपना मांस देना है, एक तरीके नाल अपनी शक्ति देनी, समा देना, वक़्त देना। बच्चे नूं ते देना ही देना, देना ही देना। ये देण दी भावना स्नेह पैदा करदी। स्नेह ना होवे ते देण दी भावना नहीं पैदा होंदी। ये भी मैं अर्ज करते। ते स्नेह दी अपनी एक सीमा भी आउंदी है। अपने बच्चे नाल हुंदा है, स्नेह दूजे नाल नहीं हुंदा। भाई गुरदास जी ते साफ कहते हैं, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाई है। साफ कह देता। ठीक है, पड़ोसी ने भी बच्चे नूं चुक लिया, प्यार पिया करदा है, पर प्यो वर्गा नहीं हो सकता, मां वर्गा नहीं हो सकता। भाई गुरदास ऐसा स्पष्ट कर दे। मोह स्नेह बड़ा सीमित होंदा है, और इस सीमित मोह करके हो सकता है अपने बच्चे दे औगण भी चंगे लगन, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी चंगे ना लगन। ऐसा भी हो सकता, क्योंकि उस नाल स्नेह नहीं। स्नेह दृष्टि नूं बदल देंदा है। स्नेह करके अपने बच्चे च खूबियां ही खूबियां दिखाई देंदी। चलो ये एक निक्का जिहा मैं तुहानूं उदाहरण भी सरवण करा दें। अकबर दी अधखड़ उम्र हो गई सी ते घर दे च औलाद नहीं सी। कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती दी दरगाह ते भी गया। हजरत निजामुद्दीन दे चेले भी इसने इकट्ठे, होर भी पीरां फकीरां दियां मज़ारां ते गया। अखीर दे शायद जिहड़े इतिहास नूं पढ़दे ने, सुणदे ने, उन्हां नूं पता है, फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दर्शन करन नंगे पैरी गोबिंदवाल साहब गए। ख्वाहिश संतान दी, बच्चे दी।
ਤਖਤ ਦਾ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਸੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਅਕਬਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਦਲ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਬੈਠੋ ਪੰਗਤ ਦੇ ਚ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਵੈਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰਸ, ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਅਕਸਰ ਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ। ਜਾਗੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਤਨੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ। ਮਮਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਹ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੜ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਪੋਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਦਿਮਾ, ਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹ ਖਾਦਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾ, ਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਮਾ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ,
ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-20 ਖੂਬੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮਾ ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਾਵੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਿਨ ਭਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਲੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਆ ਗਈ ਖਾਦਮਾ, ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੀਥੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੂਪ ਔਰ ਲੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਦਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਲੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਖਾਦਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਸਲੀਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਆਗਰਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਨੇਹ, ਮੋਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ। ਸਨੇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਨੇਹ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਓਪਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਪਿਆ ਮਾਰ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਧਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਚ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਪਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਓਪਰਾ ਸੀ,
ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਲੈ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚ ਔਗਣ ਵੀ ਹੋਵਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੂਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਨੇਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੈਸੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਲੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਸੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਵਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਨਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਭੈਣ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਛੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भाई साहब भाई गुरदास जैसे विद्वान आलम ऐसा प्रमाण करते ने, लैला मजनू आशिकी चौचक्की जाती, महीवाल नु सोहनी नै तरदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हैरानगी कि कोई आम शायर इन्हां दा जिक्र करे, वो ते एक गल वखरी है। एक संत कवि, एक ब्रह्म ज्ञानी, सिर्फ भाई गुरदास ने ही जिक्र नहीं किया, भाई नंद लाल ने भी किया। ये भी महर्स करते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि, इन्हां दे कोल एक ऐसा शायर आया जिन्हें लैला मजनू दा किस्सा लिखिया सी नज़म दे विच। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ। ਕਵੀ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ, ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਦਾਦ ਦੇ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾਦ ਦੇਵੇ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਤਸਕੀਨ ਉਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਸਨੇ ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ 'ਚ ਲੈਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ 'ਚ ਮਜਨੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਮਜਨੂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। 4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਮਜਨੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ 4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਨੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ। ਪਰ ਅਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਮਗੋ ਅਜ਼ ਹਾਲੇ ਲੈਲੀ, ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਮਗੋ ਅਜ਼ ਹਾਲੇ ਲੈਲੀ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਹੈ ਗੋਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇ ਸਾਲ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਤਨਾ ਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜੁੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜੁੜ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਰੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਰੋਤਾ। ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮਗੋ ਅਜ਼ ਹਾਲੇ ਲੈ ਲਈ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀਦਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ में ਸਾਜ਼। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਉਮਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਰਧ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਆਖੇ ਪਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹੈ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਕੱਪਰੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਜ਼ੌਕ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਜ਼ਮ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੌਕਾ ਚ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਤੇ ਜ਼ੌਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। जैसे अमीर मिनाई ने सुनाई, किन अश्क बाहर हो गए ज़ौक, और चेहरे ते थोड़ा दुख भी प्रगट होया। अमीर मिनाई कहंदे क्यों? शहनशाह ने ये नज़म जब तेरी सुननी है, इस तो बाद साडी नज़म फिर की मैंने रख दी, कुछ भी नहीं। उस वक्त कागज के टुकड़े कीते ते जमुना छुड़ दिती।
ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੈਸਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਭਗਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਦਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਰਾਮ ਕਬੀਰੇ ਵੇਦ ਨਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਦੋਏ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਖੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਮਨਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਕੇ ਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਰੀਨੋਂ ਮੈਂ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है, सागर हो गई है। इस भक्ति दी रूप रेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चितरी हुई है, भगतां ने पेश की है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है, और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं, मैं बाकी दे 3 दिनों विच तुहाडे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्त करिए, तुहानूं लेट ना करिए। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसीं सरवण कीता है। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਚ ਪਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।